सप्तवासराणां मध्ये भानुवासरे सप्तविंशति नक्षत्राणां मध्ये पुनर्वसु नक्षत्रे सप्तविंशति योगानां मणि श्रीभाद्राप्तशास्त्र विज्ञानोक्त प्रकारेण संभावितनियमेन संभावितद्रव्येण विदाज्ञानतः पूर्वाचार्यानुग्रहात् श्रीवैष्णवै महाजनैः सह स्वस्य पुण्यावाचनं करिष्ये तदङ्गतिर्विघ्नेन वर्धमावाप्यर्थं श्री विश्वसेनाराधनं करिष्ये तदङ्गपात्रासाधनं करिष्ये ॐ शन्नो देवी रविष्ठाय आपो भवन्तु वेतये शय्योरविश्रामन्तु नः श्रीदेव्यै अव्यरूपिणे नमः इत्यर्घ्यम् ॐ गङ्गायै पितृप्रियकराय पाद्यरूपिणे नमः पाद्यम् ॐ सरस्वत्यै अमृतरूपिणे आत्मैयात्मैकाकमयम् ॐ वरुणाय स्नानीयात्मने नमः स्नानीयम् ॐ शान्त्यै शुद्धोदकरूपिणे नमः शुद्धोदकम् इति क्रमेण पूर्या तस्मिन् विरजानदीभ्यात्वा ॐ विरजानद्यै नमः आगच्छ आगच्छ आगच्छेत्या वाक्या आगतां तामभ्यर्च गन्धपुष्पधूपदीपैतरोपचारेणभ्यर्चयेत् सर्वसंभारादीन् प्रोक्षयेत् ॐ तूं हूं घण्टायै नमः इति घण्टामादाख्या ॐ ध्यूं धूमोर्गिराय नमः तदूपं धूपपात्रं च मावाक्या ॐ प्रत्यगज्योतिरूपायै नमः दीपं दीपपात्रं च वाक्या गन्धादिभ्यर्चयेत् नमः जरसे स्वाहा विश्वक्सेनमुद्रां प्रदर्श्य सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ओम आपो इष्टामयो भवता उभेददानः सपरिवाराय नमः शिवतमो तस्य भार्यते उदतीर्पमाकरः माधवनमो यस्य क्षयजन्मनः जनयखाकरः अनन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः युग्मार्धमक्षतां समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः द्वादश ऊर्ध्वपुण्डार्धे कुङ्कुमादिपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः शंकुरु
विश्वक्सेनाः सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वरदा भवतु। विश्वक्सेनपदास्थान प्रतिष्ठापयामि यज्ञेन यज्ञमेन देवाः प्रतिष्ठापयामि विश्वक्सेन प्रधानं प्रथमनः भगवत्पादमूले समर्प्य स्वयं शिरसि धारयेत् सर्वे यमानस्य शिरसा गृह्णातु। नमो भगवति जायमानो श्री वैष्णवै महाजनैः सह तस्य वासुदेव पुण्याः वाचनं करिष्ये। मंत्रेण सूत्रेण दक्षिण कलशं निक्षिप्य तस्मिन् कुम्भस्थजलं शोषयामि कुम्भस्थजलं प्लावयामि कुम्भस्थजलं दाहयामि कुम्भस्थजलं प्लावयामि ॐ पद्मनाय नमः इति योगपीठं परिकल्प्य तस्मिन् ॐ श्रीचंदनं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः।
सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः परिमल द्रव्याणि समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः समर्पयामि ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति दूरयः दिवीवचक्षुरागतम् सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः धूपमाघ्रापयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः समर्पयामि यदा भागः काश्मीरसहितदानिमफलान् निवेदयामि दोषनादिकृत्य ॐ चेतस्य पादविदं प्रणवे अश्विनो बाहुभ्या पूर्णोत्ताभ्यामाददे मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि प्रक्षालयामि ताम्बूलं सुवर्णमन्त्रपुष्पदक्षिणां समर्पयामि ॐ मङ्गलं चक्रराजाय महनीयगुणात्मने पद्मनाभराम्भोज परिवाराय मङ्गलम् मङ्गलाशासनबलैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्चपूर्वैराचार्यैः सत्कृदायास्तु मङ्गलं गोविन्दा गोसुदर्शन भगवान् की इति ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजयावाहिन विजयवल्ली नायक श्री सुदर्शन सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वरदा भवतु कुम्भस्य चतुर्दक्षिणो मूर्तिमान्यस्य तेषां हस्ते प्राकारिक्रमेण आपः शिवः पश्यन्ति प्रतिवचनं शिवः पश्यन्तु गन्धाः सुगन्धाः पान्तु प्रतिवचनं सुगन्धाः पान्तु अक्षताः स्वस्यक्षताः पान्तु प्रतिवचनं स्वस्यक्षताः पान्तु पुष्पाणि सुपुष्पाणि पान्तु प्रतिवचनं सुपुष्पाणि पान्तु सौमनस्य वस्तु दक्षिणाः नास्ति दक्षिणाः पान्तु प्रतिवचनं नास्ति दक्षिणाः पान्तु ऐश्वर्यवस्तु दर्भाः पान्तु प्रतिवचनं तस्य दर्भाः पान्तु क्षेत्रमस्तु ॐ स्वाहा समत्रियराम मनस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः भवद्भिः अनुज्ञातः पुण्याः कारयिष्ये ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणः करिष्यामि ॐ भगवानेव स्वरीयाम्यस्वरूपस्थितिः प्रवृत्तिस्वदेहदैकरसेन अनेनात्मना स्वार्थप्रभावेन कवीयकल्याणतमः श्रीलक्ष्मीनारसिंहस्वामिनः दिव्यतिरुकल्याणमहोत्सवकर्मणि अखिल परिजन परिच्छदान्वितं स्वात्मानं स्वयमेव प्रीतं कारयितुम् उपक्रमणे ॐ भगवान् पवित्रम् ॐ तत्पादो पवित्रम् ॐ तत्सत्पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तो ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ॐ एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पञ्चपदी षट्पञ्चमे नमस्ते तुरीयाय दर्शनाय पदाय परोरुदे तावतो मा प्रापतु एषः परब्रह्मा परमात्मा चतुर्विधः सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वदर्शी समर्थर्वशी स्वात्मा समाराधयन् शीतदुर्गमयः क्रोधः निरवधिष्ठः दीर्घायुषं भगवान् वासुदेवः करोति शिवं पानीयं भगवान् वासुदेवः करोति अक्षरमरोगं कुशलं भगवान् वासुदेवः करोति सौमनस्य भगवान् वासुदेवः करोति भगवान् संकर्षणो वर्धता
अनिरुद्धज्ञे समस्य श्रीमन्नारायणस्तर माधवशुद्धयेयास्तु गोविन्दशुद्धये तदा प्रोक्तं पुण्याहं दीक्षितोत्तमे श्रीभगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलयावतीर्णस्य श्रीमहालक्ष्मीसमेत लक्ष्मीनारसिंहस्वामिनः कृपया लोककल्याणार्थं विश्वयाञ्चर्थं सङ्कल्पित एकान्तिकभक्ततिरुकल्याणमहोत्सवकर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो ॐ जन्पुण्यनक्षत्रं दत्तं गुरुवितो रघुशं यथा वैडूर्यमुदयते अथ नक्षत्रं वैदे यावदिनक्रतो योगच्छेद यत्र नक्षत्रं पश्येद तावत् कुर्वीकयज्ञारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते अस्य श्रीभगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य ज्वालोग्रगण्डवेरुण्डयोगानन्दलक्ष्मीनारसिंहस्वामिनः कृपया लोककल्याणार्थं विश्वजान्त्यर्थं सङ्कल्पित एकान्तिकभक्ततिरुकल्याणमहोत्सवकर्मणि पुण्याहं तस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः पूजा विश्ववेदा स्वस्ति नक्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमे अस्य श्रीभगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः बन्दारमृन्दाराग्रगण्यकोटिरकोटिखण्डितजटुलवीति परितुम्बिनस्य कलशाम्बुदिराजस्य श्रीमहालक्ष्मीसमेत लक्ष्मीनारसिंहस्वामिनः सङ्कल्पित नित्यकार्यकल्याणमहोत्सवकर्मणि पुण्याहं बुद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो आरोग्यमस्तु
प्रजन्मये चत्रिपदे नन्दपुष्पदे ॐ हेन देवा पवित्रेण आत्मानं पुरते सदा देवशास्त्रधारेण पावमान्यप्रणन्दम राजावत्यं पवित्रं जगाद्यामहं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदामयं भूतं ब्रह्म मुनेमहे इन्द्रस्तुनीते दातामनागो सोमस्तद्या वरुणस्तमेत्या यमो राजा प्रणाभिपुनातम जातवेदा मोर्जयन्त्यामुनागो చింతపల్లి గ్రామంలో భగవానుడు వేంచేసి ఉండగా చింతనెందుకే మనస ఈ చింత ఎందుకంటే నీకు ఈ శరీరం ఏంటి ఆత్మ ఏమిటి అనే చింతే అవసరం లేదు. చింతిత మనోరథ ఫలప్రదుడుగా ఇక్కడ మనకు మనోమందిరంలో సాయి భగవానుడు ప్రతిష్ఠితై ఉన్నాడు. మన నిశ్చయాలన్నీ ఆయన పైన ఉన్నప్పుడు సంశయం ఎందుకండి? అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జన పరిపాతతే తేషాం యోగా వినిత్యానాం యోగక్షేమం వాహామ్యహం. స్వామి మన యందు సర్వకాల సర్వవతలందు కూడా రక్షించి రక్ష్యాపేక్షాం ఉపేక్షతే అని మన యందు అనురాగం కలిగి 17వ వార్షికోత్సవాన్ని జన్మదినోత్సవాన్ని మన మధ్యలో ఇంత వైభవంగా నిర్వహణ చేసుకుంటున్నాడు. ఎంత అద్భుతమైంది! భక్తి అనేటువంటి పంట పండి ముక్తిని అనుగ్రహించేటువంటి స్వామి ఎదురుగా కళ్యాణ కైంకర్యం అంతా కూడా జగత్ కళ్యాణానికి హేతుభూతంగా ఈ సన్నివేశం శుభశోభాయమాన సుమధుర మంజుల మనోహరమైన ఈ అభిజిత్ శుభముహూర్త కాలంలో స్వామి తిరుకళ్యాణాన్ని సేవిస్తూ తరిస్తూ ఉన్నాం. ఎంత భాగ్యమండి! చూడండి ఒక్కసారి ఆకాశాన్ని. సూర్య భగవానుడు తన ప్రతాపాన్ని అంతటినీ కూడా తిరోగమనం చేసుకుని మనో ఆహ్లాదకరంగా చక్కగా నీలమేఘ నిభవంజన పుణ్యశ్యామ కుంతల అనంత శయంత్వాం అబ్జపాణిపద మంబుజ నేత్రం పూకరి సదామి అన్నట్టుగా నీలమేఘ ఛాయ ఉండి మనకు ఛత్ర ఛాయలాగా చల్లగా మెల్లగా మెల్లమెల్లగా మన గుండెలన్నీ జల్లనేటట్టుగా పన్నీటి వర్షం ఎప్పుడు కురుస్తుందా అని అన్నట్లుగా మేఘ గంభీర నిర్ఘోషలో మనం స్వామి కళ్యాణాన్ని సేవిస్తూ తరిస్తూ ఉన్నాం. స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణానికి స్వామి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి విశ్వక్సేనుడు, ఆయన సర్వ సైన్యాధిపతి, ఆయనను వర్తించి చింతపల్లి గ్రామంలో ఇంత వైభవంగా సాయినాథుని దివ్య మందిరంలో చతుర్దశ భవనాధీశ్వరుడైన లక్ష్మీ నారసింహస్వామి కళ్యాణం జరుగుతుందయ్యా, అది నిర్విఘ్నంగా జరగాలి అని చెప్పి ఆ స్వామిని అర్చించాం. ఆ తర్వాత మన అంతరింద్రియాలు బాహ్యేంద్రియాలు పరిశుద్ధం కావాలి. స్వర్గలోకంలోని విరజాల తీర్థంతో పాటు భూలోకంలో ఉండబడేటువంటి సమస్త పుణ్య నది నదులన్నీ కూడా ఆ కలశంలో సమ్మిళితమైపోయి మన పవిత్రీకృతమైన అంతఃకరణతో సుచిర్భూతంగా ఉండడం కోసమై స్వస్తి వాసుదేవ పుణ్యాహవాచనాన్ని మనము స్వామికి ఇప్పుడు సమర్పించుకుంటున్నాం. మరొక కార్యక్రమం ఏంటయ్యా, స్వామిని కళ్యాణ మండపం పైకి ఇచ్చాం. ఆ తర్వాత స్వామికి ఒకసారి ఇప్పుడు రక్షాబంధనం చేస్తున్నాం. మరి స్వామి ఎప్పుడో చెప్పాడు కదా, ఎప్పుడూ నిన్ను రక్షిస్తూ ఉంటాను అని అన్న స్వామికి మరొకసారి రక్షాబంధనం చేయడం ఎందుకు? ఆయన కర్తవ్యం ఆయన మర్చిపోయాడా? మర్చిపోలేదు. కానీ మన భయం మనకు ఉంటుంది కదా, పెళ్లి కొడుకు ఎంత మంచివాడైనా మా పిల్లని బాగా చూసుకోవయ్యా అని చెప్పడంలో ఉన్న తండ్రి హృదయం ఎలా ఉంటుంది? అలాంటి హృదయంతో అయ్యా క్షీర సముద్ర రాజ తనయను నీకు ఇస్తున్నామయ్యా, పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు, ఆమె మాయలో పడిపోయి మమ్మల్ని మర్చిపోవద్దయ్యా
అని గుర్తు చేసుకోవడానికి ఒక్కసారి కంకణం కడుతున్నాం స్వామికి. ఈ కంకణం కట్టడంలో కూడా ఒక సైన్స్ సిద్ధాంతం ఉంది. ఏమిటది? మన శరీరంలో ఇడ, పింగళ, సుషుమ్న అనేటువంటి ప్రధానమైన నాడీ క్షేత్రములు ఉన్నాయి. ఈ నాడులన్నీ కూడా భగవంతుడి సేవ చేసేటప్పుడు మనకి నిద్ర, ఆహారాలు, భయాలు, క్రోధాలు, అహంకారాలు రాకుండా, అహంకారం వద్దు మమకారమే ముద్దు అని అన్నట్లుగా మన శరీరం భగవానుడి సేవకు ఎలా నిక్షిప్తం కావాలో ఆ నిక్షిప్తం చేయడం కోసమై నరములను ఒక్కసారి బంధించినట్టయితే అవి మహా చైతన్య చిత్కరం పొందుతాయి. పొందినప్పుడు తదేకమైనటువంటి దీక్ష అంతా కూడా స్వామిపైనే ఉంటుంది. కాబట్టి సైన్స్ కూడా అంగీకరించిన విషయం ఏంటంటే రక్షాబంధనం చేతికి చేసుకున్నట్టయితే మనకు రోగ నిరోధక శక్తి కలుగుతుంది. భగవంతుడి యందు చేసే పని యందు దీక్షత అనేటువంటిది చెడిపోకుండా దృఢీకృతమైనటువంటి మానసిక మనో యోగము దృఢీకృతమవుతుంది అని సైన్స్ సిద్ధాంతం. ఆ సిద్ధాంత రీత్యా మనం స్వామికి కంకణం కడుతున్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు కొడుకు పెళ్ళి అవుతుందంటే తల్లికి చాలా లోపల సంతోషమే ఉన్నా కొంచెం భయం ఉంటుంది. వీడికి పెళ్లి చేస్తున్నాం ఈ పిల్ల మాయలో పడి చిన్నప్పుడు వీడిని హాస్టల్లో వేసాం కదా, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో వేస్తారో ఏమో అన్న భయం పట్టుకుంటుంది తల్లిదండ్రులకి. ఆ భయం పోవడం కోసం స్వామి ఒక్కసారి మన భారతదేశంలో, భారతఖండంలో మాతృదేవో భవ అనేది మొట్టమొదట నేర్పుతాం. పితృదేవో భవ అనేది తర్వాత నేర్పుతాం. తర్వాత ఆచార్య దేవో భవ అని నేర్పుతాం. ఇప్పుడండి అసలు యోగం అతిథి దేవో భవ. అతిథి అంటే ఎవరు? తనకంటే ఇతరులు ఎవరైనా అతిథులు. అతిథులని గౌరవించి ఆ పరమాత్మతో అభ్యాగతి స్వయం విష్ణు అన్నట్లుగా సమాజంతో హితకరమైనటువంటి స్నేహం చేసేటువంటి మా భాగ్యానికి కూడా ఈ కంకణమే ఆధారభూతమవుతుంది. కాబట్టి అట్లాంటి ఇబ్బందులు ఉండద్దయ్యా. మాకు మా శరీరము, మా మనస్సు నీకు దీక్షగా 17వసారి స్వామి కంకణం కడుతున్నామయ్యా. ఈ 17వసారి కాదు, కాలం ఉన్నంత వరకు ఒడివిల్ కాలమెల్లాం మడనాయి మన్ని ఒడివిలా ఒడివై చేయవేండున్నాం. కాలం ఉన్నంత వరకు పరమాత్మ ఉంటాడు, పరమాత్మ వరకు భక్తులు ఉంటారు. పరమాత్మ భక్తులు ఉన్నంత కాలం చింతపల్లిలో సాయినాథుడి యొక్క ఆలయం ప్రళయాంత కాలం వరకు కూడా ఏకోత్తరమైనటువంటి అభివృద్ధి చెందుతూ ఇట్లా కొన్ని కోటాను కోట్ల భక్తులకు ఆదర్శభూతమై పరిణమిల్లడానికి కూడా ఈ కంకణ దీక్ష మనకి ఒక ప్రయోగభూతమై ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలా ఎన్నో విషయాలు చెప్పుకున్నాం.
विष्णु परमं परं दुराजः धूपमाग्रापयामि ॐ मूर्धान्विवाहप्रविद्या वै स्वानरपदाय नारायणसहित बहुबीजपदानिवेदयामि प्रोक्त्या परिविद्या शोचनादिविदोद्या सुरविन्द्रया अमृतीकृत्य ॐ वन्दे अथश्रियादिदेवीनां पाणिग्रहणमुत्तमं सर्वकल्याणचरणं सर्वशत्रुनिवारणम् आयुर्वृद्धिकरण्डोनां विप्रश्रीकीर्तिवर्धनम् उद्वाहदिवसे प्राप्ते मुहूर्ते देशोत्तमा वृद्धदेवस्य देव्याश्रावणीया कर्मकौतुकम् देवस्य कण्डुलपूर्वरात्रे दिवसे अष्टतरपत्वं विलिख्य राधा रवीन्द्रमण्डा रवीन्द्रनादेहवेशो हवंसो रवीन्द्रम् कुबेर चक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्तिरो भगवान् इन्द्रः तदुपरिष्वक्तसूत्रचतुर्गुणी नागवल्ली दयितक्रमुकमलानिजभद्रवैडूर्य गोमेटिकपुष्टराग हरिद्राणिकूलवस्त्र हेमाङ्गुलीयकमहरकुण्डलमनोहरै पात्रे वर्योगिधं चन्द्रयामयादुदायै सह श्रीवैष्णवपूर्वकं कल्याणमण्डलम् विश्वेत्तातैति देवस्य दक्षिणकरयोः गगनं भक्तियात् गोविन्दा विश्वेत्ताते समरे गमयात् गोविन्दा इन्द्रदं सदे पारावतत्वं प्रदं भक्तवाप्रणो जरभाय विदस्सवे
ప్రజలందరి పక్షాన, భక్తులందరి పక్షాన, కార్యనిర్వాహక వర్గం పక్షాన, ధర్మకర్తల పక్షాన అధ్యక్షులైనటువంటి మంచిగంటి ధనంజయ గారు, ధర్మపతి పావని గారు, మీ అందరి ప్రతినిధిగా స్వామివారికి పట్టు వస్త్రములను సమర్పిస్తున్నారు. కన్యాదాన కైంకర్య
అన్నదాన అనేక దానాన్ని శ్రీ స్వామినః సమర్పయామి. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీ పరేపే సమర్పయామి. ముహూర్తే సావధాన సావధాన స్వామివారికి అమ్మవారికి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా మాంగళ్య ధారణ అవుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చప్పట్లు కొడుతూ శ్రీ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిలకించినట్లుగా కోరుతున్నాం. గోవిందా
ब्रह्मज ब्रह्मा च आयुक्येत प्रजां दधुः भागधेयेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मण आरुषेयस्तरेत ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति द्यावतीर्वै देवता सा सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वदन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यो दिवे दिवे नमः कुर्यान्ना श्रीरङ्गीर्तये देवा देवदेवता प्रेरादि पर्याप्यानन्तराय सर्वस्वमोदिराद्रोतमहद्भवति सर्वस्याद्यै सर्वसर्वै सर्वदेवदेवाप्नोति धर्मं जयति शतं जीव शरदो वर्धमानैत्यभिनिगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्वर्धयेनावर्धयन्ति शतमेन पश्यति गोत्रम् प्रप्रजया वशुभिर्विदुरेऽध्यायते यस्येवं विदुषोऽग्निहोत्रं युत्पति यहुतेन एवं वेद शतमानं भवति शतायुर्पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्रेष्ठानि द्रविणानि द्रविणानि देहि देहि चित्तिं दक्षस्य అలాగే ప్రధాన అర్చకులు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి పంతులు గారు నిన్నటి వరకు వస్తారన్నారు, మళ్ళీ రాత్రి ఏదో అర్జెంట్ పనిది రాదన్నారు. మళ్ళీ పొద్దున్నే చింతపల్లి సాయి సన్నిధిని వర్ణించేటందుకు మళ్ళీ బాబా గారు వారిని ఇక్కడికి పిలిపించుకున్నారు. ఇది యథార్థం అంటున్నారు. యాదాద్రికి ఈ ప్రపంచంలోనే ఉండబడే పీఠాలు అందరికీ కూడా పీఠాధిపతులు వానమామల జీవ స్వామి వారు వస్తున్నారు. వారు జగత్తుకే ఆచార్యులు. అట్లాంటి ఆచార్యులు వచ్చినప్పుడు నేను ఎలా రావాలి అని అనుకున్నాను. అనుకోకుండా వారికి ఫోన్ వచ్చింది, స్వామి మేము 4ంటికి రాలేము, కొంచెం లేట్గా వస్తామన్నారు. సమయాన్ని నేను ఈ చింతలు తీరిపోవాలంటే చింతపల్లి స్థాయిని చూడాలి, సేవించాలి, ధరించాలనేటువంటి భక్తి భావంతో నేను రాలేదనుకున్న కళ్యాణం స్వామి నన్ను రప్పించుకోలేకపోతున్నావా అని అనుకుంటే మరి ఆ మురాలకించాడేమో జితేంద్ర గారితో ఫోన్ చేయించాడు, నువ్వు రావాలయ్యా, మా మంచిగంటి వారు మంచి కళతో చూస్తాను నేను, మీరు రాకపోతే కుదరదు, ఒక గంట చెప్పడికైనా వచ్చుకోండి అన్నారు. మరి వారు అక్కడ లేట్ వచ్చారు. కాబట్టి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నామని నేను మీ అందరితో పాటు స్వామి కళ్యాణం చేసి ధరించి దర్శించాలనేటువంటి సంకల్పాన్ని, అవకాశాన్ని సాయినాథుడు కల్పించాడు. మా స్వామి పంపించాడు, నేను వచ్చాను. ఆయన ప్రధానమైన పుణ్యార్థి కదా, అలా రప్పించుకునేటువంటి మంచి హృదయం మీ అందరికీ ఉంది. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా మా లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారి శుభ ఆశీర్వచనములు. స్వస్తి, వెళ్ళొస్తాను. మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం వస్తాను. మళ్ళీ ఇలా ఒక పెద్ద కార్యక్రమం, ఇంతవరకు సాయి చరిత్రలో చేయనటువంటి ఒక పూజ కార్యక్రమం ఇప్పుడే స్వామి నాకు సంకల్పించాడు. అది మంచిగంటి వారితో మేము షేర్ తీసుకున్నాక మీకు ప్రకటిస్తాం. అది త్వరలోనే జరుగుతుంది. ప్రపంచ దేశాలే ఆశ్చర్యపోవాలి సాయినాథుడిని చూసి. స్వస్తి, ఉంటామయ్యా. సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్కి అయ్యగారికి కొంచెం ఆశీర్వదించుకుంటాం. 2 నిమిషాలు. అలాగే చక్కగా ఈవో గారికి చక్కగా రిసీవ్ చేసుకుని తప్పకుండా ఎలక్షన్ కోడ్ అయిపోతున్నప్పటి వరకు పంపిస్తామని చెప్పి ఈరోజు ఇక్కడికి కళ్యాణమూర్తులను పంపించిన ఈవో భాస్కర్ రావు గారికి ఒక్కసారి బిగ్గరగా చెప్పడం. వారు అక్కడ ఈవోనే కాకుండా చింతపల్లి సాయి సన్నిధికి మన ఆలయం కోసం వచ్చిన భూమిలో చాలా మనకు సహకరించి అప్పుడు నల్గొండలో జాయింట్ కలెక్టర్గా ఒకటి మనకు సహకరించాడు. అందుకు కూడా ఒక్కసారి బిగ్గరగా చెప్పబడ్డారు. అలాగే క్షేత్రం నుంచి వచ్చిన పండితులను, వేద పండితులను ఒక్కసారి అభినందించండి. చప్పట్లు కొట్టండి ఒకసారి ప్లీజ్. అలాగే ఒక చిన్న పాట పాడుకుందామా? భోజనానికి వెళ్దామా? ఒక్కసారి చేతులెత్తండి పాడాలనుకునే వాళ్ళు. వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే పాటలు లేకుంటేనే కొంచెం లేట్ అయింది కాబట్టి ఈరోజు అలా
అయిపోయింది. సకల దేవతలను ఒకటే పాటలో స్మరించుకుంటూ ప్రార్థించుకుంటారు. ఒక్కసారి అందరూ కూడా రెండు చేతులు పైకెత్తండి. ఒక్కసారి గిరే ఇప్పుడు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. నారాయణ 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 మమ్మేలు దేవుడవు నారాయణ 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 మమ్మేలు దేవుడవు నారాయణ మమ్మేలు దేవుడవు నారాయణ మమ్మేలు దేవుడవు నారాయణ యాదగిరి కొండ పైన యాదగిరి కొండ పైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ నారాయణ
హలో జయగురు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి జయ గురు యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి మన అశోక్ అన్న సుధాకర్ గారు ముగ్గురు కూడా దేవరకొండ పట్టణానికి వచ్చేశారు. ఎందుకంటే మనం అతిథులను ఆహ్వానించాలి. ఫస్ట్ అతిథులను గౌరవించాలి. మీరు కొంచెం వెనుక ఉండాలి ప్లీజ్. 2 నిమిషాలు అందరినీ పిలుస్తారు.